ഓം അജ്ഞാതസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം മേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോः ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാംബിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാൻവിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ മഹാവിഷ്ണുഗോസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കഥഞ്ചന സ്മൃതേ യസ്മിൻ ദുഷ്കരം സുകരം ഭവേത് വിസ്മൃതേ വിപരീതം സ്യാത് ശ്രീചൈതന്യം നമാമി തം. അനർപ്പിതചരീം ചിരാത് കരുണയാവതീർണ കലൗ സമർപ്പയിതുമുന്നതോജ്വല രസാം സ്വഭക്തി ശ്രിയം. ഹരിപുരട സുന്ദരദ്യുതി കഥം വസന്തി പിതഃ സദാ ഹൃദയകന്തരേ സ്ഫുരതു വാ സച്ചിനന്ദനം. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ അദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമുക്ക് ചാൻറ്റ് ചെയ്യാം. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, 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 Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama, Hare 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama, Hare
Hare Krishna 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 Hare Rama Ram Ram Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama Ram 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama Ram Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama Ram 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഓരോ സിലബിളും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം നല്ലോണം ശ്രദ്ധയോടെ. അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കേൾക്കുകയും വേണം. ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ട് വേണം ജപിക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 1ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇന്ന്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം. നോക്കി, യുധാമന്യൂസ്, യുധ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ല യുദ്ധാന്ന് പറയില്ല. യുദ്ധത്തിന്റെ ധായും ഈ യുദ്ധായിന്റെ ഇത് വേറെയാണ് അല്ലെ. ഇതിന് വെറും ധായേ ഉള്ളൂ, മറ്റേത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് യുധാമന്യൂസ് വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ. സഞ്ജന ഒന്ന് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയാമോ? സഞ്ജന ഇല്ലേ ആളവിടെ? ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അത് സഞ്ജന ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണേ. യുദ്ധാമന്യൂസ് എന്നല്ല, യുധാമന്യൂസ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലോട്ട് പോകാം. അസ്മാകം തൂ വിശിഷ്ടായേ താൻ നിബോധ ദ്വിജോത്തമാ നായകാ മമ സൈന്യസ്യ സംജ്ഞാർത്ഥം താൻ ബ്രവീമി തേ. അസ്മാകം തൂ വിശിഷ്ടായേ താൻ നിബോധ ദ്വിജോത്തമാ നായകാ മമ സൈന്യസ്യ സംജ്ഞാർത്ഥം താൻ ബ്രവീമി തേ. ദ്വിജോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ. അസ്മാകം തു നമ്മുടെ, വിശിഷ്ടാഹ പ്രമുഖന്മാർ, യേ ഏവരോ, മമ സൈന്യസ്യ എൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ, നായകാഹ നായകന്മാർ, താൻ അവരെ, തേ അങ്ങേക്ക്, സംജ്ഞാർത്ഥം അറിയാൻ വേണ്ടി, ബ്രവീമി ഞാൻ പറയാം,
താൻ അവരെ നിബോധ അറിയുക. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എൻ്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇനി ആരാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ. ആരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യനോട്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോഴ് ഇതിപ്പം പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണോത്തമ, ദ്രോണാചാര്യർ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. ആരാണ് അച്ഛൻ? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അച്ഛൻ ആരാന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഭരദ്വാജ മുനി. ഭരദ്വാജ മുനിയുടെ മകനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് ദുര്യോധനൻ. എന്നിട്ട് പറയാണ് ബ്രാഹ്മണ ഉത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി പറയാം എന്ന്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ 6 ശ്ലോകം വരെയും നമ്മള് ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിലെ മികച്ച യോദ്ധാക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പം പറയാൻ പോകുന്നത് സ്വന്തം സൈന്യത്തിലെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ആരൊക്കെ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലെ ആരെ കുറിച്ചൊക്കെയാ പറഞ്ഞതെന്ന്? ആദ്യം പറഞ്ഞ ആരെ കുറിച്ചാ? ആദ്യം 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആദ്യമായിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പം ആരെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്? മിടുക്കി, ദ്രുപദപുത്രനെ കുറിച്ചല്ലേ? ദ്രുപദപുത്രന്റെ പേരറിയാമോ? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അപ്പൊ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? കണ്ടില്ലേ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായ നല്ല ബുദ്ധിമാനായ ദ്രുപദപുത്രനാണ് ഈ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ വ്യൂഹം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായ ബുദ്ധിമാനായ ദ്രുപദപുത്രനാണ് എന്നും പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ആരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു? യുയുധാന, ദൃഷ്ടദ്യുമ്ന, യുയുധാന, വിരാട, ദ്രുപദ, ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതാന, കാശിരാജ, പുരിജിത്, കുന്തിഭോജ, ശൈബ്യ, യുധാമന്യു, പിന്നെ ഉത്തമൗജ, പിന്നെ സുഭദ്രാപുത്രനായ അഭിമന്യു, പിന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ 5 മക്കള്. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പേരെ കുറിച്ചാണ് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ ഉള്ള മികച്ച കരുത്തുള്ള യോദ്ധാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പം ദുര്യോധനൻ ഫോക്കസ് മാറ്റി. എന്നുവെച്ചാ ഇനി സ്വന്തം സൈന്യത്തിലോട്ട് നോക്കി അവിടത്തെ മിടുക്കന്മാരായ യോദ്ധാക്കളെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി. എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാല് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയില്ലേ, ദ്രോണാചാര്യരുടെ തന്നെ ആർമിയിലുള്ള മികച്ച യോദ്ധാക്കളെ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാലോ. പിന്നെന്തിനാ ഈ ദുര്യോധനൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അല്ലേ? ഇൻഫാക്ട് പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിലെ എല്ലാ യോദ്ധാക്കളെയും അറിയാം ദ്രോണാചാര്യർക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ ദ്രോണാചാര്യരാണ് ആ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ആയുധകല പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ആചാര്യൻ. അപ്പൊ ആ ആചാര്യന് ആ നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള എല്ലാ യോദ്ധാക്കളെയും നല്ലോണം അറിയാം. അങ്ങേര് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവരെ എല്ലാവരെയും, എക്സെപ്റ്റ് മേ ബി ഭീഷ്മര്, അതുപോലത്തെ വലിയ യോദ്ധാക്കളെ അല്ലാതെ മുതിർന്ന
ആൾക്കാരെ അല്ലാതെ ബാക്കി ഈ ദുര്യോധനന്റെ ഏജൊക്കെ ഉള്ളവരും അവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ദ്രോണാചാര്യര് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ മികവും അവരുടെ അവരെത്ര മെച്ചമാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഹി ഓൾറെഡി നോസ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ദുര്യോധനന് അറിയാം ഇത് ദ്രോണാചാര്യരൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നല്ല. ചുറ്റും യോദ്ധാക്കൾ നിൽക്കുകയാണ്, സ്വന്തം ആർമിയിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ദ്രോണാചാര്യരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ചുറ്റുമുള്ള യോദ്ധാക്കളെല്ലാം ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവർ കേൾക്കുന്നു മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിയിൽ ആരൊക്കെ നല്ല മിടുക്കരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈന്യര് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സൈന്യരുടെ മൊറാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും അവരുടെ എന്താ മനോവീര്യവും എല്ലാം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി അവരെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയാൻ പോകുന്ന. ഒരു മിനിറ്റ്, ലൈറ്റ് പോകും. അപ്പോഴ് എന്തിനാ ദുര്യോധനൻ ഈ അവരുടെ ഓൺ സൈന്യത്തിലെ മികച്ച യോദ്ധാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അവർക്കൊരു നല്ല സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വരും, ഒരു ആത്മധൈര്യം വരും, അല്ലെ? മറ്റേത് എപ്പോഴും മറ്റേ പാർട്ടിയിൽ ഇത്ര നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്, ഭീമനെ അർജുനനെയും പോലെ തന്നെ മിടുക്കുള്ളവരാണ് യുയുധാനിയും എല്ലാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴ് ഇവര് വിചാരിക്കും, ഓ ഞങ്ങളപ്പോ കേമനല്ല എന്നാണോ പറയുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മധൈര്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ദുര്യോധനൻ ഇനി അവരുടെ പാർട്ടിയിലുള്ള മിടുക്കരായ സേനാപതികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് ദ്രോണാചാര്യർക്കറിയാം, എന്നാലും പറയാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. അത് ദുര്യോധനന്റെ സൈഡിലുള്ള യോദ്ധാക്കളൊക്കെ നല്ല ധൈര്യത്തോടെ അവരെ ഒന്ന് റീഅഷ്വർ ചെയ്യാൻ, അവരെ ഒന്ന് അവർ വീണ്ടും അവരുടെ ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ, അവർക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ, നിങ്ങളും മിടുക്കര് തന്നെയാണ്, നിങ്ങളും നല്ലോണം തന്നെ നല്ല മെച്ചമുള്ളവരാണ് ഈ ആയുധകലയില് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കുന്നത് ഈ സോൾജേഴ്സിന്റെ കൈബലം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധ മുറകൾ കൊണ്ടോ ഈ എന്തൊക്കെ ആയുധങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കുന്നത്. ആ യുദ്ധം ജയിക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനോധൈര്യമാണ്, നമ്മളുടെ ആ ദൃഢനിശ്ചയം. അതാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ ഒരു യുദ്ധം ജയിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മളെ നിരുത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ നീ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം, അവർക്കൊന്നും എന്നിൽ വിശ്വാസമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഓൺ വിശ്വാസം കുറയും. എന്നിട്ട് അവര് തോക്കും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല അവര് ജയിക്കും എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുകയെന്നിരിക്കട്ടെ, അപ്പോഴേ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഓ നീ മിക്കവാറും മറക്കും, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന എല്ലാം മറക്കും, എനിക്കറിയാം എന്തും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ ധൈര്യം അങ്ങ് ചോരും, അല്ലെ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം മറന്നു പോകും. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ടീച്ചർ നല്ലോണം ചെയ്യും, ഐ എം ഷുവർ യു വിൽ ഡു എ ഗുഡ് ജോബ്, ചെന്നിട്ട് നല്ല ഓർത്തെല്ലാം പറയണം കേട്ടോ, നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് പോയി സ്റ്റേജിൽ പോയി പറ
എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കൊരു വിശ്വാസം വരും അല്ലേ? നമുക്ക് എന്നിട്ട് ആ ടീച്ചറിനെ പ്ലീസ് ചെയ്യണം എന്നും തോന്നും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം പറയും അല്ലേ? ഒരു എന്താ ഫാൻസി ഡ്രസ് കോമ്പറ്റീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടകം അഭിനയിക്കാൻ പോവാ. അപ്പം ആ പഠിപ്പിച്ച് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയണം എന്നുള്ളതെല്ലാം പഠിച്ചത് ടീച്ചർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലോണം അത് ഓർത്ത് പറയും. എന്നാൽ ടീച്ചർ പറയും, ഓ നീ ഈ നമ്മള് ഇത് ചെയ്ത് എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഇവിടെ ട്രയലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ ഒന്നും നീ ശരിക്കും പറഞ്ഞില്ല, നീ അവിടെ പോയി നീ പറയാതെ ഇരിക്കല്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ നിരുത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാം മറന്നും പോകും. അതുപോലെയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല, നമ്മളെ എപ്പോഴും ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് തോക്കും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആ ആത്മധൈര്യം ചോർന്നു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനൻ സ്വന്തം സൈന്യരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന ദ്വിജോത്തമ എന്നാണ്. ദ്വിജോത്തമ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണ എന്നാണ് അർത്ഥം. ദ്വിജ എന്ന് പറഞ്ഞ അജ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബോൺ, ജനിക്കുക. അജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുക എന്നാണ്. ജ എന്ന് പറഞ്ഞല്ല ജനിക്കുക. അജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനമില്ലാത്ത. കൃഷ്ണനൊക്കെ അജയാണെന്ന് പറയും. അജ, കൃഷ്ണൻ ജനിക്കുകയല്ല, കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ദ്വിജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 തവണ ജനനം എടുക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണന്മാര് 2 തവണ ജനനം എടുക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു ജനനം അമ്മയും അച്ഛനും കൊടുക്കുന്ന ജന്മം. രണ്ടാമത്തെ ജന്മം ഗുരു, ആധ്യാത്മിക ഗുരു വേദങ്ങളും ഈ സ്പിരിച്വൽ നോളജ് കൊടുക്കുന്നത്, അത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ജനനം അമ്മയും അച്ഛനും തരുന്ന ജനനം, അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ജന്മമാണ് ആദ്യത്തെ ജന്മം. രണ്ടാമത്തെ ജന്മം നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ജന്മമാണ് രണ്ടാമത്തെ ജന്മം. അതുകൊണ്ടാണ് ദ്വിജ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാ ദ്വിജ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയുണ്ട്. സംസ്കാരം എന്ന് പറയും. സംസ്കാരാത് ഭവേ ദ്വിജ എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ആ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിൽ കൂടി പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ദ്വിജയാകുള്ളൂ. നമ്മള് 2 ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ജന്മമാണ്, ഒരു ജനനമാണ്. ഇത് 2 ജനനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സംസ്കാരം ചെയ്യണം. ഈ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ പൂണൂൽ കല്യാണം എന്ന് പറയില്ലേ, അത് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ജനനമാണ്. അവരെ പൂണൂലായിട്ട് അവരുടെ കാതിലോതും അല്ലെ, മന്ത്രം ഓതും, ഗായത്രി. അപ്പൊ അവര് ട്വൈസ് ബോണായി. അപ്പോഴാണ് അവര് ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണരാവുന്നത്. അതുവരെയും നമ്മളെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മോനായിട്ടോ മോളായിട്ടോ ജനിക്കുമ്പം നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണനായില്ല. നമ്മള് പറയുന്നത് ജന്മനാ ജായതേ ശൂദ്ര എന്നാണ്. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ശൂദ്രരായിട്ടാണ്. ശൂദ്രരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ? 4 കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ വലിയ മഴയാണ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാരും? അപ്പൊ 4 കാസ്റ്റ് ആണ്, 4 കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വേദം ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവര്, ഈ ഭഗവാന് ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, എന്നിട്ട് പഠിപ്പിച്ചും കൊടുക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരെ വേദങ്ങളും ഗീതയും ഭാഗവതവും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണര്.
ക്ഷത്രിയരെന്ന് പറഞ്ഞാല് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആള്, ഈ പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും അവരെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെക്കുക. അതാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ ജോലി. വൈശ്യരുടെ ജോലി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പശുവിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക, പിന്നെ ഓരോ ബിസിനസ് ചെയ്യുക, ഈ കൃഷി ചെയ്യുക, അതൊക്കെയാണ് വൈശ്യര് ചെയ്യുന്നത്. ശൂദ്രരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ 3 മോളിലുള്ള കാസ്റ്റുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ ബ്രാഹ്മണരെ, ക്ഷത്രിയരെയും വൈശ്യരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അവര് ലേബർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം. എല്ലാവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് ശൂദ്രര്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ശൂദ്രരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല, അവർക്ക് പഠിപ്പൊന്നുമില്ല, വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ എന്തിനാ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത്? എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ജനിക്കുമ്പം അവര് ഫൂളിഷ് ആയിട്ടാണ്, ബുദ്ധിയില്ലാതെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഓരോ വിവരം കിട്ടുന്നത്, ഓരോ നോളജ് അവർ കിട്ടുന്നത് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശൂദ്രരായിട്ട് ജനിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ ഓരോ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദ്വിജയാകും. ദ്വിജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ജനനം കിട്ടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ജന്മം കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരാകുക. ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും ഉണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ജനനം. ശൂദ്രര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് അങ്ങനെ ട്വൈസ് ബോൺ അല്ല അവര്. അപ്പം ബ്രാഹ്മണരെ പറയുന്ന ദ്വിജോത്തമ, ഉത്തമൻ, ദ്വിജന്മാരിൽ വെച്ച ഉത്തമൻ, അതാണ് ബ്രാഹ്മണര്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവര് ക്ഷത്രിയയും വൈശ്യരും ഒക്കെ ദ്വിജാന്നേ പറയുള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണരെ ദ്വിജോത്തമ എന്ന് പറയും, ഉത്തമ. അവര് ഉത്തമനാണ്, ദ്വിജങ്ങളിൽ വെച്ച ഉത്തമരാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ദ്വിജോത്തമ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ആരെ? ദ്രോണാചാര്യരെ, ദുര്യോധനൻ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദുര്യോധനന് ബഹുമാനിക്കുകയാണ്, ബ്രാഹ്മണ എന്ന് വിളിച്ച് ബഹുമാനം കൊടുക്കുകയാണ്. ദ്വിജോത്തമ എന്നും പറഞ്ഞ് ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നതാണ് ദ്രോണാചാര്യരെ. ഇനി അത് കാരണം നമ്മൾ ദ്വിജനാകണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണയുള്ള സ്കൂളിൽ പോയാൽ പോരാ, നമ്മൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ശിക്ഷ കിട്ടണം. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ദ്വിജയാകുള്ളൂ. ഒരു ആധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശിക്ഷ നേടണം ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദ്വിജയാകുന്നത്. പ്രഭുപാദെ പോലെയുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം നമ്മളെല്ലാം പ്രഭുപാദയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. പ്രഭുപാദയാണ് നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശിക്ഷ നേടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദ്വിജയായി മാറുന്നത്. ഇനി ഗീതയില്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കും, കൃഷ്ണ, ചിലവരൊക്കെ തുടങ്ങും, ആധ്യാത്മിക ശിക്ഷ കിട്ടാൻ തുടങ്ങും, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം അവർക്ക് ബോറടിക്കും. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കുറെ പേരൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ബോറടിക്കും, അവർക്ക് സമയമായിട്ടില്ല ഇതുപോലത്തെ നോളജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പം കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണ, ചിലവരൊക്കെ കുറച്ച് ദൂരം ഈ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യും, ഈ ആധ്യാത്മിക നോളജൊക്കെ ശേഖരിക്കും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവര് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത്? അടുത്ത ജന്മം അവരെന്തായി തീരും? ഇതെല്ലാം അവരുടെ പോകുമോ? അവരാദ്യം തൊട്ട് പഠിക്കണോ ഇനിയും എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയും, ഇല്ല,
അവര് ഇത്രയും നാള് പഠിച്ചതൊന്നും വെറുതെ ആകില്ല. അവര് ഇനി അവർക്ക് ജന്മം കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശുചിനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോ ബിജായത്തെ എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാ സുചീനാം എന്ന് വെച്ചാല് അവര് ഒരു പയസ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വര ഭക്തിയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനനമെടുക്കും. അവര് നല്ല ഈശ്വര ഭക്തിയുള്ള ഒരു അമ്മയും അച്ഛന്റെയും മോനോ മോളോ ആയി തീരും. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മം അവര് കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ബോറടിച്ചത്. അപ്പൊ അവര് അടുത്ത ജന്മം ഒരു നല്ല ഈശ്വര ഭക്തിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ജനിക്കും. പിന്നെ ശ്രീമതാം, ഇപ്പൊ ശുചീനാം ഒന്നുമില്ലയോ നല്ല പയസ്സായിട്ടുള്ള അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ജനിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമതാം ഗേഹേ, ശ്രീമതാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ധനമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ അവര് ജനനമെടുക്കും. ഗേഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് ഒന്നുമില്ലയോ ഒരു നല്ല പയസ് ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഒരു വെൽത്തി ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കും. യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭി ജായത്തെ. അങ്ങനെ അവര് അതുപോലെ കുറച്ചു ദൂരം ആത്മീയത ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നവര് ജന്മമെടുക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലിയിലാകും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? അവർക്ക് ഒരു ചാൻസും കൂടെ ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു ചാൻസും കൂടെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ ജന്മം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, എന്നാൽ ഈ ജന്മം നിങ്ങൾ നോക്ക്, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സമ്മതിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇനി ഈ ജന്മമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുക എന്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന് നമുക്ക് ഒരു ചാൻസും കൂടെ തരും. ഒന്നുകിലോ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയരോ വൈശ്യരോ നല്ല ധനമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാ ധനമുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ലേബർ ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യണ്ട, അല്ലെ? നമുക്ക് പൈസ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. വളരെ പുവർ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആത്മീയത ചിന്തിക്കാനോ അതോ നമ്മൾക്ക് അന്നത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കുമോ? നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും 2 രൂപ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആഹാരം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വിചാരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മീയതയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടാതെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു റിച്ച് ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചാല് നമുക്ക് പൈസയെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് ഇന്ന് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കുറെ വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. നമുക്ക് ഇന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സെന്താ, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാരം കഴിക്കണ്ടേ, അതിനെന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവനും അയ്യോ ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എണീക്കുമ്പോ അവർക്ക് വിശക്കുമല്ലോ, അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും തുടങ്ങി വെച്ചാല് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാം. ആദ്യം 0 തൊട്ട് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വോറിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, അല്ലെ? യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്, ആയുധങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു, അല്ലെ? പൈസ ഇല്ല, ഭയങ്കര പുവർ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് അശ്വത്ഥാമ മകന് പാല് കൊടുക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരെല്ലാരും കുറച്ച് അരിമാവ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി പാലാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി അത് കുടിക്കും പാലാണെന്ന് വെച്ച്. എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരെല്ലാം കളിയാക്കി ചിരിക്കും. അത് കണ്ടപ്പോഴ് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വന്നിട്ട് ദ്രുപദ രാജാവിനെ കാണാൻ പോയി, അല്ലെ? അപ്പൊ ദ്രുപദ രാജാവ് പരിചയമേ ഭാവിച്ചില്ല.
ദ്രുപദ രാജാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയൊന്നുമില്ല. അതെങ്ങനെയാ കൂട്ടുകാര് എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ സ്റ്റാറ്റസിലുള്ളവര് തമ്മിലല്ലേ കൂട്ടുകൂടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ പുവർ ഫാമിലിയില് ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെയാ ഒരു പുവർ ഫാമിലിയിലെ ഒരാളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി വിട്ടു. അപ്പോഴാണ് ദ്രോണാചാര്യര് വിചാരിച്ചു, ബ്രാഹ്മണത്വമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചേച്ച് ഞാൻ ക്ഷത്രിയനായിട്ട്, എന്നുവെച്ചാല് പഠിക്കാൻ നേരത്ത് നല്ല മിടുക്കനായിരുന്നു ദ്രോണാചാര്യര്. അതുകൊണ്ടാണ് ദ്രുപദൻ കൂട്ടുകൂടിയത് ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുക്കല് ഗുരുകുലത്തിൽ വെച്ച്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യര് ഈ ആയുധ കലയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് പഠിച്ചതാ. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു, ഓക്കെ, എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു തൊഴിലല്ലേ ഇത്, എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ക്ഷത്രിയന്മാരെ ആയുധകല പഠിപ്പിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്രോണാചാര്യര് ഒരു ആചാര്യനായി തീർന്നത്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഇവരെ എല്ലാരെയും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ വളരെ ഭവ്യപൂർവം ദ്വിജോത്തമ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ കുത്തും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കുമ്പോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിരിക്കും, വളരെ മൃദുല ഹൃദയമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നന് പഠിപ്പിച്ചും കൊടുത്തത്. ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ജനിച്ചത് തന്നെ ദ്രോണാചാര്യരെ കൊല്ലാനാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ധൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ കൊണ്ടുവന്ന് അക്കാഡമിയിൽ കൊണ്ട് വിട്ടപ്പോഴ് ദ്രോണാചാര്യരെ ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറയാതെ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ഈ ആയുധ കല മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ മൃദുല ഹൃദയ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പം ദുര്യോധനൻ ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ്, ദ്വിജോത്തമനാണ്, ബ്രാഹ്മണനാണ്, മൃദുല ഹൃദയമുള്ള ആണ്, പക്ഷെ ഞാൻ വാർണിംഗ് തരികയാണ്, അങ്ങനെ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ മൃദുല ഹൃദയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നീ ടഫാകണം എന്ന് പറയാണ്. ടഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഠിന ഹൃദയമായിരിക്കണം, ബാക്കിയുള്ള ക്ഷത്രിയന്മാരെ പോലെ കഠിന ഹൃദയത്തോടെ വേണം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയാണ് ദുര്യോധനൻ. ഇനി ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ആരാണ്? പറയാമോ? ആരായിരിക്കും ഈ വാറ് നടക്കാന് ഉള്ള കാരണം? ആരാണ്? ദുര്യോധനന്റെ തന്നെ ഇതാണ് എൻവി. എൻവി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അസൂയ. അപ്പം ദുര്യോധനന്റെ അസൂയയാണ്. പാണ്ഡവരോട് ചെറുപ്പം കൊച്ചിലേ തൊട്ട് ഭയങ്കര അസൂയായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ. ദുര്യോധനന് മാത്രമല്ല, ധൃതരാഷ്ട്രർ ആരാണ്? ദുര്യോധനന്റെ അച്ഛൻ. അപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ അച്ഛനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, ഭയങ്കര അസൂയയായിരുന്നു പാണ്ഡവരോട്. എന്നിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സ്വന്തം മക്കള് തന്നെ രാജാവാകണം, സ്വന്തം മകൻ ദുര്യോധനൻ തന്നെ രാജാവാകണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാറിന്റെ ആദ്യത്തെ റീസൺ. ഇനി ഈ ദുര്യോധനന് ധൃതരാഷ്ട്ര അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല. 3 ജനറേഷൻ മുമ്പ് തൊട്ടേ ഈ അസൂയുള്ളതാ ആ ഫാമിലിയില്. ആർക്കായിരുന്നു എന്നറിയാമോ ആദ്യം അസൂയ വന്നത്? ഭീഷ്മരുടെ അച്ഛൻ ശന്തനു. ശന്തനു ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ച ഭീഷ്മരുടെ അമ്മ ഗംഗാദേവി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭീഷ്മർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗംഗാദേവി പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ശാന്തനു ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ കാട്ടില് നായാട്ടിന് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പം ഗംഗാ തീരത്ത് ഒരു ഈ കടത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെറി ബോട്ട്, ഈ ആൾക്കാരെ ഈ തീരത്തുനിന്ന് അപ്പുറത്തെ തീരത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ബോട്ട്. ആ ബോട്ട് തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സത്യവതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി, ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സത്യവതിയെ കണ്ടപ്പം ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഇഷ്ടായി. എന്നിട്ട് ഈ സത്യവതിയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുക്കുവന്മാരില്ലേ, ഫിഷർമെൻ, മുക്കുവന്മാരുടെ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ നേതാവായ ആളായിരുന്നു ഈ സത്യവതിയുടെ അച്ഛൻ. അപ്പൊ ശന്തനു, ഭീഷ്മന്റെ അച്ഛനാണ് ശന്തനു ഈ സത്യവതിയുടെ അച്ഛനെ പോയി കണ്ടിട്ട് പറയും,
എനിക്ക് സത്യവതിയെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പം ഈ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഗ്രീഡിയായിരുന്നു. ഗ്രീഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അസൂയല്ലല്ലോ. ഗ്രീഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത്യാഗ്രഹിയായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങേര് പറയും, സത്യവതിയെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിപ്പിച്ചു തരാം, പക്ഷേല് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന, എൻ്റെ മോൾക്കുണ്ടാവുന്ന കുട്ടി വേണം അടുത്ത രാജാവാകാൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എങ്ങനെ സമ്മതിക്കും ശന്തനു? ശന്തനു ഓൾറെഡി ഭീഷ്മൻ അപ്പോഴത്തെ പേര് ദേവവൃത എന്നായിരുന്നു, ദേവവൃത. അപ്പൊ ദേവവൃത എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗംഗാദേവിയിൽ നിന്നുണ്ടായ മകൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ശന്തനുവിന്. അപ്പം ഇതെങ്ങനെ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റും? ആ മോന് ഓൾറെഡി അടുത്ത രാജാവാകാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തും കഴിഞ്ഞതാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി. എന്നിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി. എന്നിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമം, ചിന്താവിഷ്ടനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. എല്ലാ സമയവും ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പം ഇത് ദേവവ്രതൻ, മകൻ ദേവവ്രതൻ കാണുമ്പം അച്ഛൻ്റെ അടുക്ക ചോദിക്കും, എന്താ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയേ ഒന്നുമില്ല, എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതാ, എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ദേവവ്രതന് മനസ്സിലാകും എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാകും. അപ്പം മന്ത്രിമാരോട് ചോദിക്കും, അച്ഛൻ എന്താ പറ്റിയത്? ഇന്നലെ നായാട്ടിന് പോയേ പിന്നെയാണല്ലോ അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്, എന്ത് പറ്റിയതാണ് അച്ഛൻ ഇത്രയും വിഷമം വരാന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രിമാര് പറയും, ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ ഇഷ്ടമായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുക്ക ചോദിച്ചപ്പം കൊടുത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കടം എന്ന് പറയും. അപ്പം ദേവവ്രതൻ ആ അച്ഛനെ കാണാൻ പോകും, ഈ സത്യവതിയുടെ അച്ഛനെ കാണാൻ പോകും. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുക്ക ചോദിക്കും, എൻ്റെ അച്ഛനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും സത്യവതിയെ. അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ വിരോധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മകൻ വേണം അടുത്ത രാജാവാകാൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് സമ്മതിക്കില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ദേവവ്രത പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ, ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ രാജാവൊന്നും ആകുന്നില്ല, അച്ഛനും സത്യവതി അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് രാജാവായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഈ സത്യവതിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കള് സമ്മതിക്കുമോ? അവര് ചിലപ്പോ പറയും, ഓ എൻ്റെ ആയിരുന്നു ആകേണ്ടിയിരുന്നത്, അച്ഛനോ ബുദ്ധിയില്ലാതെ മാറിക്കൊടുത്തു, ഞങ്ങളങ്ങനെ മാറിത്തരില്ല, ഞങ്ങൾക്കാകണം രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും, ഓക്കെ, അങ്ങനെയോ നിങ്ങൾക്ക് പേടി, എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ കല്യാണമേ കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്യും. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ശപഥം ചെയ്യാണ്, ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കല്യാണമേ കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ രാജാവെന്ന്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ മുഴക്കം വരും. ആകാശത്തുനിന്ന് കുറേ പുഷ്പവൃഷ്ടി ഉണ്ടാകും. എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാം, പുഷ്പവൃഷ്ടി, ഫ്ലവേഴ്സ് താഴെ വീഴും. ഒരു ഷവർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് താഴോട്ട് വരും. ഈ ദേവന്മാര് പുഷ്പങ്ങള് ഈ ദേവവ്രതയുടെ മേത്തിടും. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും വലിയൊരു ശപഥം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കൊച്ചു ശപഥമല്ല അല്ലേ? കുറച്ചും കൂടെ വലുതാകുമ്പം ദേവവ്രതനും തോന്നുമല്ലേ, കല്യാണം കഴിക്കണം, മക്കളുണ്ടാവണം, രാജ്യം ഭരിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നും നാച്ചുറലായിട്ട് അല്ലേ? അപ്പം ക്ഷത്രിയനാണ്, ക്ഷത്രിയർക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു റൈറ്റാണ്, അവരുടെ ഒരു അവകാശമാണത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു ഭീകരമായ ഒരു ശപഥം എടുത്ത കാരണം ദേവന്മാര് പുഷ്പങ്ങള് മേത്തിടും. എന്നിട്ട് അന്ന് തൊട്ട് ഈ ദേവവ്രതന്റെ പേര് ഭീഷ്മൻ എന്നായി. ഭീഷ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ശപഥം എടുത്ത ആള് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് സത്യവതിയുടെ അച്ഛൻ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഗ്രീഡ് ഫോർ കിങ്ഡം.
ഈ അത്യാഗ്രഹം രാജ്യത്തിനോടുള്ളത്. ആ ഭീഷ്മർ അത് കഴിഞ്ഞ് സത്യവതിക്ക് 2 മക്കളുണ്ടാകും. ചിത്രഗതാന്നും വിചിത്ര വീര്യാന്നും പറഞ്ഞ് 2 മക്കളുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർക്ക് 2 പേർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവര് 2 പേരും മരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെയും ഒരു സ്റ്റോപ്പായി. മക്കളില്ല അവർക്ക്. ഇനി ആര് രാജ്യം ഭരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പൊ സത്യവതി പറയും ഭീഷ്മരുടെ അടുക്കല്, നീ തന്നെ എടുത്തോ രാജ്യം, സാരമില്ല, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ നീ കൊടുത്ത ശപഥമൊക്കെ മാറ്റ്, ഇനി നീ കല്യാണവും കഴിക്കണം, നീ രാജ്യവും ഭരിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് പറയും, നോ, ഞാൻ ഒരു തവണ ശപഥം എടുത്താൽ അത് ഞാൻ ചാകുന്നത് വരെ ഞാൻ ആ ശപഥത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് അമ്മ പറയണ്ട ഇത്, വേറെ ആരെയെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം, അല്ലാതെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വിചിത്ര വീര്യന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ട്, അംബികയും അംബാലികയും. അപ്പൊ ഈ അംബികയും അംബാലികയും വിചിത്ര വീര്യം മരിച്ചപ്പം ആ ദഹിക്കുന്ന ആ ചിതയിലോട്ട് അവരും ചാടി വീഴാൻ പോയതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഈ സതി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോ ഭാര്യയും കൂടെ ആ ചിതയിലോട്ട് ചാടി മരിക്കും. അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ നോക്കാൻ ഇനി ആരുമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്, കോൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പം വിചിത്ര വീര്യരുടെ 2 ഭാര്യമാരും കൂടി ആ ചിതയിലോട്ട് വീഴാൻ തുടങ്ങിയപ്പം സത്യവതി പറയും, ഇല്ല, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മരിക്കാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ഇത് മോക്ഷം കിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു രാജാവിന്റെ കടമയാണ് അടുത്ത ഒരു തലമുറയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം മരിക്കാൻ. അടുത്ത രാജ്യം സേഫാക്കി ഒരു മകനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടേ ഒരു രാജാവ് മരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ മരിച്ചത് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ആ ഭീഷ്മരുടെ അടുക്ക പറയും, ഈ അംബികയും അംബാലികയും ആ ഭാര്യമാരിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഭീഷ്മര് നോ എന്ന് പറയും, എനിക്ക് വേറെ വൈഫ് വേണ്ട, എനിക്ക് കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന സത്യവതിക്ക് പരശുരാമല്ല പരാശര മുനിയില് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ വഴി അംബികയ്ക്കും അംബാലികയ്ക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയും പാണ്ഡുവും ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നിട്ട് വിതുരനും ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ആ പാണ്ഡു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, പാണ്ഡുവിന് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിക്കാൻ. നല്ല മിടുക്കനായ രാജാവായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിൽ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. അത് കാരണം ഹിമാലയത്തിന്റെ ചെരുവിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഭാര്യമാരായിട്ട്. അവർക്കുണ്ടായ പിള്ളേരാണ് ഈ പാണ്ഡവന്മാര്. ഗാന്ധാരി ഞാൻ പറഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിരന്, കുന്തി ദേവിക്ക് യുധിഷ്ഠിരനുണ്ടായപ്പോ ഗാന്ധാരിക്ക് വിഷമം വന്നു. എന്നിട്ട് 2 കൊല്ലമായിട്ട് അവര് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴ് അവർക്ക് സങ്കടം, അവർക്ക് എൻവി, അവർക്കും അസൂയ വന്നു. കുന്തിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായി, എനിക്ക് കുഞ്ഞായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അസൂയ വന്നിട്ട് അവരുടെ വയറ്റില് നല്ലോണം ഇടിച്ചിട്ട് ഒരു മാംസപിണ്ഡം വന്നു. അതിനെ 100 കലങ്ങളിലായിട്ട് 101 കലങ്ങളിലായിട്ട് വെച്ചു. അതിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു വെച്ചു 2 കൊല്ലത്തേക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ദുര്യോധനനും ബാക്കി 100 മക്കളും ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ഉണ്ടായപ്പോഴ് ദുര്യോധനൻ ഒരു ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കഴുതയെ പോലെ കരയുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ കുറെ നിമിത്തങ്ങളൊക്കെ വരികയും ചെയ്തു. ഊളന്മാര് കൂവാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ വൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കഴുകൻ കരയാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ തീ എല്ലായിടവും പടരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ദുർനിമിത്തങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴ് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിച്ചു, എന്താ ഇങ്ങനെ ദുർനിമിത്തങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിതുരൻ പറയും, ഈ കുഞ്ഞ് ചീത്തയാണ്, നമ്മളുടെ കുരു ഡൈനാസ്റ്റിയെ മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കും, അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയും. പക്ഷേല്
അന്നേ ആ കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോ തൊട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ആ കുഞ്ഞിനോട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു. അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസക്തി, ആശാപാശ എന്ന് പറയും. പാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റോപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരു റോപ്പ് വെച്ച് നമ്മളെ കെട്ടിയിടുക, അതിനെയാണ് ആശാപാശ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ, കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ദുര്യോധനനുമായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അത്ര ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു റോപ്പ് വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു. റോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ അല്ലെ, കയറ്. അപ്പൊ കയറ് വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു. അത് കാരണം ആ കുഞ്ഞിനെ കളഞ്ഞുമില്ല. എന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ എന്തൊക്കെ തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അതിനെല്ലാം ധൃതരാഷ്ട്ര കൂട്ടുനിൽക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദുര്യോധനന് രാജ്യം വേണം എന്ന് ഭയങ്കര വാശിയായിരുന്നു. അതിന് ധൃതരാഷ്ട്ര കൂട്ടും തിന്നു. അപ്പൊ ഈ ദുര്യോധനനും ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും ഈ അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഈ കുരുക്ഷേത്ര വാറ് ഉണ്ടായത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറ്റിയത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? ഏകദേശം 40 ലക്ഷം മനുഷ്യര്, ഏകദേശം അത്രേ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതിയോളം ആനകളും കുതിരകളും എല്ലാം മരിച്ചു. അത് എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം ദുര്യോധനന്റെയും ധൃതരാഷ്ട്രന്റെയും അത്യാഗ്രഹം. അവരുടെ മാത്രമല്ല, സത്യവതി അവരുടെ അമ്മൂമ്മയുടെയും അച്ഛൻ, അവിടം തൊട്ട് എല്ലാവർക്കും അസൂയയായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാമെന്ന്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹം പാടില്ല, നമുക്ക് അസൂയ പാടില്ല. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വിനാശം ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ഗ്രീഡും എൻവിയും നമ്മളുടെ നാശത്തിൽ കൊണ്ട് കലാശിക്കും. നമ്മളുടെ മാത്രമല്ല, ആ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല, ആ കുടുംബത്തിനെ മാത്രമല്ല, ആ കുലത്തിനെ പോലും നശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ ഗ്രീഡും പാടില്ല, അത്യാഗ്രഹവും പാടില്ല, അസൂയയും പാടില്ല. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് 16ാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് ഭഗവത്ഗീതയില് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 3 ഗേറ്റുകളുണ്ട് നരകത്തിലോട്ട്. നരകത്തിൽ പോകാൻ 3 ഗേറ്റുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ 3 ഗേറ്റ്? ലസ്റ്റ്, ആങ്കർ, ഗ്രീഡ്. LAG, ലാഗ്. അപ്പൊ ഈ ലാഗ് കൊണ്ട് നമ്മള് നരകത്തിൽ പോയി വീഴും. ലസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അത്യാഗ്രഹം, അത്യാഗ്രഹം, ലസ്റ്റ്. പിന്നെ ആങ്കർ, ദേഷ്യം. നമുക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടായാൽ അത് നമ്മളെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും. പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ലസ്റ്റ്, ആങ്കർ, ഗ്രീഡ്, അത്യാഗ്രഹം. ലസ്റ്റിന് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ? അത്യാഗ്രഹം തന്നെയാണോ? അതിമോഹത്തിനാണ് ലസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാമ എന്ന് പറയാം. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിമോഹം, ഭയങ്കര, നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിനെയാണ് ലസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതും ഒരു തരം ആഗ്രഹം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വേറെ ഒരാൾക്ക് കാണുന്നത് നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിനാണ് ഗ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗ്രീഡ് ഒരു വാതിലാണ്, നരകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വാതില് ഗ്രീഡാണ്. അത് എന്തിൽ കൊണ്ട് നമ്മളെ എത്തിക്കും? നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അധപ്പതനത്തിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് അത് ഒരു ലെസൺ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹവും പാടില്ല, നമുക്ക് അസൂയയും പാടില്ല. ഇനി പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് കൂടുതൽ ആസക്തി ഒന്നിലോടും പാടില്ല. ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ധൃതരാഷ്ട്രന് സ്വന്തം മകനോട്, മൂത്ത മകനോടുള്ള പോലത്തെ ആ ഒരു ആസക്തി, ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്ക് പാടില്ല.
ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികളുണ്ടല്ലേ, അമ്മയോട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റാ, അമ്മയെ വിട്ട് ഒരിടവും പോകില്ല, അമ്മയുടെ സാരിയിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയിരിക്കും. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കട വരെയും പോയിട്ട് വരാം, മോള് ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കില്ല, അമ്മയുടെ കൂടെ പോണം. അമ്മയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം, അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ വല്ലതും പനിയായി, അപ്പൊ അമ്മയുടെ കുടുംബ വീട്ടിലോട്ട് പോകണം 2 ദിവസത്തേക്ക്, അപ്പൊ മോൾ അച്ഛൻ്റെ ചേട്ടന്മാരുടെയും കൂടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറ്റില്ല, എനിക്ക് അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആകും. അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോലും പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല. എന്താ, അമ്മ ഇല്ലാതെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ളത് ചീത്തയാണ്. നമുക്ക് സ്നേഹം വേണം, അമ്മയോടും അച്ഛനോടും എല്ലാം സ്നേഹം വേണം, ചേട്ടന്മാരോടും അനിയന്മാരോടും എല്ലാം സ്നേഹം വേണം. പക്ഷേല് ഇതുപോലെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കയറിട്ട് കെട്ടിയ പോലെ, നമുക്ക് അവരില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും നടക്കില്ല. അത്ര പോലത്തെ ഒരു ആസക്തി നമുക്ക് പാടില്ല. അത് നമുക്ക് നാശത്തിൽ കൊണ്ട് നമ്മളെ കലാശിക്കും. അപ്പൊ അതാണ്, നമുക്ക് ഒരാളോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണം. ആരോടാണെന്ന് പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? ഒരാളോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണം. ആരോടായിരിക്കണം? ഭഗവാനോട്. മിടുക്കി. ഭഗവാനോട് വേണം നമുക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്. കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല. എനിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യം കൃഷ്ണന് കൊടുക്കണം. അമ്മയോട് ചോദിക്കണം, കൃഷ്ണന് കൊടുത്തോ അമ്മ ആഹാരം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എനിക്ക്. എന്ത് കിട്ടിയാലും, നമുക്കൊരു പുതിയ ഉടുപ്പ് കിട്ടിയാലും അത് ആദ്യം കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ സമയവും അതാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ രുചിയൊന്നും കാണില്ല നാമം ജപിക്കാൻ, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ജപിക്കണം. എന്തിനാണ്? അങ്ങനെ ജപിച്ച് 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 നമ്മളുടെ എല്ലാ കുറെ, ചിലപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ഒഫൻസസ് ചെയ്യും. ഒഫൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കുറെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും. നമ്മൾ ശരിക്ക് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കുറെ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യും നമ്മൾ. പക്ഷേല് അതിനുള്ള പ്രതിവിധി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയും ജപിക്കുക, അതാണ് അതിന്റെ പ്രതിവിധി. അല്ല വേറെ ഒരു പ്രതിവിധി ഇല്ല. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്താലും ആ അപരാധങ്ങൾ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയും ജപിക്കുക, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് സമയവും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. പിന്നെ നല്ല നല്ല കൃഷ്ണ കഥകൾ കേൾക്കണം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന, കൃഷ്ണനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഇതും കേൾക്കണം. പിന്നെ പ്രേയേഴ്സ് എല്ലാം കേൾക്കണം, പ്രേയേഴ്സ് പാടണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ദുര്യോധനൻ നമ്മൾ കണ്ടു, ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി പാണ്ഡവരുടെ ആർമിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എതിര് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവരെ അസസ് ചെയ്യണം. അസസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ വില മനസ്സിലാക്കണം. അവര് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അവര് മിടുക്കരാണോ, അവർക്ക് കേമരാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അവരുടെ കഴിവ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം. അതിന് പറയുന്നത് ഉപയൻ ചിന്തയേത് പ്രജ്ഞോ അപയഞ്ച ചിന്തയേത് എന്ന് പറഞ്ഞ, പ്രജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റലിജന്റ് മാൻ, ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ നല്ല വശം മാത്രമല്ല കാണുന്ന, എന്ത് കാര്യത്തിന്റെ നല്ല വശത്തിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ മറുവശം കൂടി കാണാൻ ശ്രമിക്കും. നല്ലത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പോരാ, അതുകൊണ്ട് എന്താ ചീത്ത വരുന്നത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ എന്താ, ആദ്യം മറ്റേ ആർമിയില് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് നല്ലതായിട്ട്, അവർ കണ്ടില്ലേ, അവര് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ലതായിട്ടാണ്. അത് അവരുടെ സേനാപതി നല്ല മിടുക്കനാണ്, കഴിവുള്ളയാളാണ്, ബുദ്ധിയുള്ളതാണ്,
ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അത്രയും കഴിവുള്ള മനുഷ്യനാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ യുധാമന്യു, മറ്റേ ആള്, എല്ലാവരും മിടുക്കരാണ് എന്നെല്ലാം ആദ്യം അവരുടെ വില കണക്കാക്കി. അവര് എത്രത്തോളം മിടുക്കരാണ് എന്നുള്ളത് വിലയിരുത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സ്വന്തം മിലിറ്ററിയുടെ, സ്വന്തം സൈനികരുടെയും സ്ട്രെങ്ത് അളന്നു. അപ്പം അത് അങ്ങനെ വേണം. നമ്മള് നല്ല വശവും കാണണം, നമ്മളുടെ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ നല്ല വശവും കാണണം, ചീത്ത വശവും കാണണം. അതുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത് അസ്മാകം തൂ വിശിഷ്ടായേ. വിശിഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശിഷ്ടരായ എൻ്റെ സേനാപതികളെ ഞാന് അങ്ങേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ദ്രോണാചാര്യർക്ക് എല്ലാരെയും അറിയാം. എന്നാലും പറയുന്ന അതാണ്, രണ്ട് വശത്തെയും നല്ല സൈഡുകള് കാണുന്നു. പിന്നെ ഈ വൈഷ്ണവരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തന്മാര്, കൃഷ്ണനെ വിഷ്ണുവിനെയും ഭജിക്കുന്നവരെ വൈഷ്ണവരെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവര് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂലെ മാത്രം ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവര് ഭീരുക്കളല്ല. അവർക്ക് ആവശ്യം വന്നാൽ അവർക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട്. അവർക്ക് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഫൈറ്റും ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാ ഈ അർജുനന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ഒരു സമാധാനം പ്രിയനായി, എന്നുവെച്ചാൽ ആരുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ട നല്ല മനുഷ്യനായി. എന്നാലും ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞപ്പം ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത്? എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഇഷ്ടമായത്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? എപ്പോഴാ കൃഷ്ണൻ വരുന്നത്? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത. എപ്പോഴൊക്കെ ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കോട്ടം തട്ടുന്നു, ധർമ്മം നശിക്കുന്നു, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃത. ഞാന് സാധുക്കളെ, ഞാൻ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, ഞാൻ ദുഷ്കൃതികളെ, ചീത്ത മനുഷ്യനെ ഞാന് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു അല്ലെ? അപ്പം കൃഷ്ണൻ മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോ കൃഷ്ണൻ നല്ല ഭക്തന്മാരെയും പറഞ്ഞു വിടും ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മിഷനാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. രണ്ട് സംഗതിയാണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. അവര് ഭക്തന്മാരെ പ്രൊട്ടക്റ്റും ചെയ്യണം, അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം, അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം അവരെ ഭക്തന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ കൊല്ലാനും മടിക്കല്. ഫിസിക്കലി കൊല്ലാൻ നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവരെ എതിർക്കാനും നമ്മള് മടിക്കല്. ഒരു വൈഷ്ണവനായാൽ നമ്മള് ശരിയാണ് നോൺ വയലന്റ് ആയിരിക്കണം. നോൺ വയലന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് സമാധാനപ്രിയരായിരിക്കണം, അക്രമരഹിതരായിരിക്കണം. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാല് നമ്മൾ ചുരുണ്ടുകൂടി ഒരു മൂലെ പോയി ഇരുന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫൈറ്റും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മള് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? നമുക്കിന്നിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരൂർഭശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा
അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. നീ നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.